زوار موقع مع وجهة نظر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوقفوا على واحد الموقف ديال واحد الفرنسية من أصل مغربي، هي مستشارة في مجلس البلدي لبلدية سانسير إيفري أو إيفري سانسير. هاد المستشارة سميتها سميرة كعوط، دارت واحد المداخلة ووقفات رئيس المجلس البلدي عند حده، واحد المداخلة رائعة. وغادي نشوفوا الفيديو بعد قليل ونشوفوا اشنو قالت هاد الأخت هذه اللي هي فرنسا في مجلس بلدي فرنسي كتدافع فيه عن الوحدة الترابية المغربية، في حين أن كنشوفوا بعض متنطعين ديال الجمعيات اللي كيمشيو لفرنسا غير باش ياكلوا ويشربوا ويبركوا في اوطيلات وما كينفعوش المقاربة ديال الوحدة الترابية بأي شيء. عبرت المستشارة رشيدة كعوط، وهي من أصل مغربي وعضو المجلس البلدي لبلدية إيفري سانسير في الضاحية الباريسية، عن امتعاضها واعتراضها على وثيقة تقدم بها رئيس البلدية تفيد بإقامة علاقات تعاون مع ما يسمى بمخيم أسرد في تندوف على الأراضي الجزائرية. وقالت رشيدة كعوط أن هذا المخيم المزعوم ما هو إلا معتقل يحتجز فيه عدد كبير من البشر في ظروف غير إنسانية وفي غياب أبسط الحقوق الإنسانية، وإنه لا يمكن للبلدية الفرنسية إقامة علاقات مع كيان لا تعترف به الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الدولة الفرنسية، وغير معترف به كدولة. وأكثر من ذلك يتم فيه احتجاز المواطنين ضدا على إرادتهم في ظل ظروف لا إنسانية ومهينة تنعدم فيها الكرامة، ويتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات من عنف واغتصاب من طرف ميليشيات البوليساريو. كما أشارت المستشارة رشيدة كعوط أن هذا الكيان الوهمي تم اختلاقه على أرض الواقع ولا يتمتع بمقومات الدولة المعترف بها عالميا، أو يطلب منا السيد رئيس البلدية أن نوقع على اتفاق مع كيان لا نعرف معالمه بالنسبة للقانون الفرنسي. ومن هي السلطة الفرنسية التي اعتمدته؟ وتساءلت سميرة كعوط هل يستطيع رئيس البلدية أن يوقع اتفاق بروتوكول مع الانفصاليين لفارك في كولومبيا مثلا؟ والجواب هو لا بالطبع. وأضافت المستشارة رشيدة كعوط مخاطبة رئيس البلدية قائلة بتوقيع بروتوكول التعاون والصداقة مع هذا الكيان فإن البلدية ترتهن إلى مشروع لا علاقة له بالأهداف الإنسانية التي تدعي أنها تسعى إليها، علما أن البلدية لم توضح وضعية كيان بوليساريو. وضعت عضو البلدية تقارير حقوقية وأخرى خاصة بمنظمات غير حكومية وهيئات أوروبية وبالمفوضية السامية للاجئين تكشف الوضع المتدهور الذي يعيش فيه في ظله المحتجزون، مشيرة إلى أنه لحد الساعة ترفض البوليساريو القيام بأي إحصاء لسكان تندوف. وقد أشهرت المستشارة عدد من الصور لأطفال وهم يحملون السلاح في صفوف مرتزقة بوليساريو، ويطلب رئيس المجلس البلدي تقديم الدعم لهؤلاء الأطفال المسلحين كما طلب ذلك في 2021. وتساءلت رشيدة كعوط قائلة لرئيس المجلس البلدي هل تعرفون عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات؟ والإجابة هي أنه لا يوجد أي إحصاء لا من طرف المنظمات الإنسانية ولا من الأمم المتحدة، ولكن جبهة بوليساريو تمنع هذه الإحصاءات منذ 40 سنة حسب التقارير الصادرة عن هذه المنظمات. وقالت رشيدة كعوط أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين في هذه المخيمات لأنهم بالفعل محتجزون بالقوة ويستغلون كسجل تجاري إنساني لفائدة قادة البوليساريو.
فحسب المفوضية السامية للاجئين قد قالت في أكثر من مرة أن العائلات التي تعيش في مخيمات تندوف محتجزة بالقوة من طرف ميليشيات بوليساريو. وفي الأخير لن نكون مشاركين في هذه اللعبة التي يلعبها رئيس المجلس البلدي لإيفري سانسير، وعلى الجميع في هذا المجلس أن يكون لهم الوزن لتحمل المسؤوليات. بالفعل أوقفت هذه السيدة رئيس المجلس البلدي عند حده وألزمته الصمت، ولم يستطع الرد على هذه المداخلة التي جعلته يراجع حساباته. ونتمنى أن يراجع عدد من الساسة في أوروبا حساباتهم عن هذا الكيان الوهمي. والآن أترككم مع هذا الفيديو ولكم التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في الموقع أو القناة يأتيكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. Monsieur le maire, mes chers collègues et puis mes chers concitoyens qui sont en train de nous écouter en direct. Alors, monsieur le maire souhaite s'engager dans une collaboration étroite avec les camps du Polisario en Algérie, si j'ai bien compris. D'emblée, je me permets de porter à la connaissance des élus et de nos concitoyens que les camps d'Aousserd, le camp plutôt d'Aousserd, dont il est fait référence dans le protocole que vient de nous lire Madame Leruche, n'est qu'un campement où sont séquestrées plusieurs personnes dans des conditions indignes, inhumaines, dont les droits les plus élémentaires sont bafoués de manière éhontée. Et je m'étonne justement que cette Assemblée ait applaudi la présence des autorités proclamées, autoproclamées du Polisario, ici, au sein de cette enceinte. Par ailleurs, je saisis notre Assemblée pour vous informer sur le fait que l'autoproclamée RASD, avec laquelle on vous propose d'associer notre commune, n'est qu'une entité fantoche, non reconnue à ce jour, ni par les Nations Unies, ni par l'Union européenne, ni par la France. Une entité qui a été créée de toutes pièces, ne possédant aucun attribut d'État. Donc, si j'ai bien compris, monsieur le maire, on nous propose de signer avec le représentant d'un groupuscule dont on ignore le statut de sa présence sur le territoire français, n'est-ce pas? Quelle est l'autorité française qui l'a accrédité? Et à ce titre, auriez-vous signé, monsieur le maire, avec le même protocole avec les FARC de Colombie? Je m'interroge. Je pense que non. À ce stade, monsieur le maire, je m'interroge sur vos motivations profondes. En nous soumettant ce protocole d'amitié, monsieur le maire, vous nous engagez tous dans des projets qui n'ont rien à voir avec les actions humanitaires comme vous le prétendez. Avez-vous informé d'abord le conseil municipal de la nature réelle du Front Polisario, ce groupuscule qui contrôle une prison à ciel ouvert sur fond de considérations tribales et raciales et avec lequel vous nous proposez aujourd'hui de signer un protocole. À ce stade, mes chers collègues, mes chers concitoyens, et pour étayer mes propos et pour vous édifier sur l'incongruité du protocole proposé, j'aimerais vous faire part des nombreux témoignages récoltés par l'OFRA. Je vous renvoie au rapport de 2021-2022, notamment par l'ONG Sénacolo de 2020, ou encore de l'Office européen de lutte antifraude, OLAF, de 2015, ou encore dans le rapport de France Liberté de Daniel Mitterrand, qui date déjà depuis plus de 20 ans, et qui mettent donc en lumière les maltraitances subies par les populations retenues dans ces camps. Violence, viol, détention arbitraire, torture et intimidation. Mais le plus grave, mes chers collègues, et ne rigolez pas, monsieur le maire, parce que ça n'est pas drôle, mes chers concitoyens, c'est le recrutement massif des enfants au sein des milices du Polisario, qui se trouvent enrôlés et endoctrinés sans pitié et sans aucune responsabilité morale. Le saviez-vous, monsieur le maire? Je vous interroge. Eh bien, voici quelques photos que, bien évidemment, je me suis procurées qui sont de manière publique, où vous voyez des enfants enrôlés au sein, justement, des milices du Front Polisario, que vous nous présentez ce soir et que vous nous demandez de soutenir. Je vous laisse voir. Ce sont bien des enfants que vous voyez. Oui, des enfants, chers élus ici présents. Des enfants,
ces mêmes enfants que vous nous avez demandé à qui vous nous avez demandé de verser une aide lors du conseil municipal de juin 2021. Une aide que vous nous demandez de reconduire cette année. Nous avons une responsabilité envers les Ivriennes et les Ivriens. Aussi, je vous interroge, Monsieur le maire, avez-vous une idée du nombre de personnes qui vivent dans la daïra de Mijek? Savez-vous au moins, en fait, où se situe cette fameuse daïra? J'ai regardé sur Google, j'ai tapé sur Google pour voir un petit peu, parce que je suis bête et disciplinée, donc j'essaie de voir en fait où se trouve cet endroit où on nous demande justement d'apporter, notre aide, notre assistance et aussi une légitimité quelconque. Eh bien, je ne pense pas que vous saviez où c'est. Je ne pense pas. Vous ne savez non seulement pas où ça se trouve, vous n'êtes même jamais allé sur place. Et vous souhaitez engager toutes les Ivriennes et tous les Ivriens. Pour ma part, je travaille avec des ONG qui viennent en aide aux populations les plus vulnérables sur le continent africain. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun recensement et enregistrement de ces populations dans le camp d'Auxerre ou ailleurs. Et vous savez pourquoi ? Parce que le Front Polisario et son mentor interdisent ce recensement depuis 4 décennies. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports. Soyez clair, Monsieur le maire, les Ivriennes et les Ivriens doivent savoir avec qui on propose de les associer ou de tisser encore des liens d'amitié. Pour terminer, aussi, Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous propose plutôt de nous engager à libérer ces populations, à les libérer parce qu'elles sont retenues de force dans ces camps qui servent de véritables fonds de commerce humanitaire aux dirigeants du Polisario. Encore une fois, je n'invente rien. Le HCR, qui avait œuvré au regroupement des familles de Sahraouis, avait alerté la communauté internationale sur le fait que ces populations étaient retenues de force par les milices du Polisario. Témoignage de famille à l'appui. Encore une fois, je n'invente rien. Vous avez tous ces documents, toute cette documentation. Je peux non seulement la mettre à votre disposition, mais elle est également consultable sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes tous concernés, mais en nous concernant, notre groupe politique ne sera pas complice. Je parle bien de complicité. Nous ne serons pas complices et nous voterons bien évidemment contre cette proposition. Et nous appelons bien évidemment toutes les Ivriennes et les Ivriens et cette assemblée d'élus à prendre le poids, réellement le poids de cette proposition qui nous est faite ce soir et à prendre bien évidemment ses responsabilités. Merci de votre attention.